Good morning, students. This is Manjula S, Assistant Professor in Commerce, Government College Perumal, Kolar. So today I am going to discuss a subject called Principles and Practice of Auditing. It is a subject for 6th Sem BCom students, and in that we are going to discuss a topic that is verification and valuation of stock in trade. Okay, so verification and valuation of stock in trade is the topic which we are going to discuss in the today's session. Okay, let us move on to the session content. So stock in trade, as we all know about the stock which is included in the balance sheet and which comes under current assets, right? So current assets ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್? ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು the stock of goods which have to be ultimately converted into cash. Okay, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ stock in trade. Okay, so this is what about stock. And in case of manufacturing concerns, stock in trade includes, so in case of manufacturing concerns ಅಲ್ಲಿ stock in trade ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು stock in trade ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ is also an example, or is also a stock which is called under the manufacturing concern. And next, scrap or byproducts is also comes under stock in trade, so under the manufacturing concern. And next is stores and spare parts. So stores and spare parts, whatever it is there, even that is also called spare parts. and ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಇದು ಸಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಸ್ಟಾಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? stock in trade under manufacturing concern. And in case of trading concern, stock in trade includes only finished goods. So here in manufacturing concern, these many stocks are there. Okay, but in case of trading concern, the stock in trade refers to only finished goods. Okay, finished goods ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? trading concern ಅಲ್ಲಿ. Is that clear? So this is what about the stock in trade. So next, stock in trade verification procedure. So next concept is stock in trade verification procedure. So this verification is being done by an auditor in the organization. So stock in trade na verify. So here auditor's verification procedures. So auditor has some duties to verify the stock in trade. So stock in trade ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಿಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, while doing stock in trade verification, the auditor should keep in mind some of the points. So some of the points you should keep in mind while auditing it. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ನಾವು. The audit procedure which the auditor should follow while verifying the stock in trade is as follows. Okay, first is the auditor should examine the internal check system in the operation. Yes, so internal check system, it is a system which is being followed by an organization internally in the organization. Okay, I think I have taught this concept in the previous videos. Okay, and here
the auditor should know, clarifyly should know about the what sort of internal system, check system, the work it is been doing, the organization is doing. ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಥವಾ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ he should study and make himself familiar with the stock taking system followed in the organization. He should also see whether the system is proper. Okay, so he should be able to know what is the system of stock taking is being running or is being involved in that particular organization. And he should know that he should be familiar with it. ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಹೌದಾ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲಿ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ he should check the stock sheets with the stock register. So whatever, while verifying, obviously we have to compare it two documents, right? So that is what the duty and rights of an auditor. So here also an auditor should check the stock sheets which is prepared by their organization with the stock register. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಏನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ three procedures. Okay, we'll move on to the next procedure. So here he should also examine how the management controls the receipts and issues of stock. So he should examine, the auditors also examine how the management controls the receipts and issues of stock, issuing and receiving. Okay, so nimge cost accounting alli I think you are aware of issuing and receipts of stock. Okay, ಅಲ್ಲಿ raw material, work in progress, finished goods ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. And you should check the prices of stock with the help of catalogs, invoices and price list. Okay, so here his duty or his work is to also to check the prices of stock. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಿಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಟಲಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನ, ಸ್ಟಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ he should check the totals, balances and extensions of stock sheets. So here he should also check the totals, whatever the totals of that stock, and what is the balances of that stock, remaining balances of that stock in the stock sheet. So stock sheet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you should ascertain whether the staff assigned for stock taking are reasonably competent, have enough time to devote to the work. Okay,
you should ascertain, you should know, you should check whether the staff assigned here for stock taking, staff ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಆರ್ ರೀಸನಬಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಯನ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಸೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡಿವೋಟ್ ದೇರ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಯನ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವರ್ಕು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ he should get a copy of physical stock taking instructions given by the client beforehand and see whether they are proper and possess adequate safeguards against possible errors or frauds. Okay, you should get a copy of physical stock taking instructions. So physical stock na check ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ safeguards have been followed in that, proper safeguards have been followed in that stock taking, and also is there to avoid the possible errors or frauds. ಅಂದರೆ ಈ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಕಿಂಗ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೀರಾ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಎರರ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ if possible, he can send one of his staff to observe the physical stock taking. If possible, you know, obviously an auditor will not come alone. He will bring his assistant also. Okay, many a time. So at that point of time, he should send his assistant or his staff to observe ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he should see whether the job of stock sheet preparation is allotted to a responsible officer of the organization, and also should insist that a top level executive like director should sign it. Okay, so you should see that whether the job of stock sheet preparation should be allotted for a responsible officer, right? ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ signed it, verified and they have signed it. Okay, so that to be done in the preparation of stock sheet, and stock sheet preparation should be allotted for a responsible officer, and also he should insist that the executive should also sign it before getting to the auditor. Next, okay, next is if there is any alteration in stock sheet, you should see whether the responsible official attests such alteration. Besides, you should also find out the intention for such alteration. Okay, obviously you people know that whenever you bring any document, if at all any overwriting have been taken place, you should, or any modification have taken place, you should sign it. The authorized official should sign on it. For example, check, if at all you have spelled wrongly in your check, obviously you will have you have to put a chota signature on that check, right? So that indicates that you have seen it and you yourself have attested it. Okay, so this, in this way, even all the documents or major documents whatever we use, for that documents you should, whatever the alteration it has been taken place, it should be attested by an official or an authorized person. So here also
If any alteration have been taken place in the stock sheet, that has to be attested. Any alteration has to be attested, and he should also specify why this alteration is being done. What is the intention behind this alteration? ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೇ ಇದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he should check some of the items of the stock with the stock records with regard to their quantity and value. If there is any material difference, it must be inquired into. So, okay, he should check some of the items of stock. So here he should check items in the stock records with regard to their quantity and value. So you should check the stock items with regard to quantity and value of that quantity. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ಗೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ the auditor has to know, and auditor should review, and he should be familiar with the procedure and arrangement what it is taken place in the maintenance of stock records, so that he should know about it. So ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And next, work of preparing stock sheets is supervised by responsible officials of the concern. So here stock sheets should be supervised. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ದ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ he should check the physical existence of at least 5% of the items to determine whether records represent correctly the stock in hand. So he should check physical existence. So ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5% ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ 5% ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. Next is, you cannot check all the goods in the physical existence, so at least 5% ಆದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. You should see whether all the goods purchased during the year included in the stock. Okay, you should also verify that whatever the goods it is there in the physical existence or it is there in the stock, and that has to be included. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ stock, either it is included or not, even that has to be checked. Next, you should see whether all old and damaged stocks have not been included in the stock and they have been written off. So you should also see ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು ಗೂಡ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಈ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು,
ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವೆದರ್ ಅದೇನಾದರೂ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಈವನ್ ದಟ್ thing has to be concentrated by the auditor, that to be checked by the auditor. Okay, so this is about the audit procedure. Okay, so dear students, we have come to an end of the session, that is revision part. In this video or in this session we have concentrated on stock in trade, that is stock in trade and meaning of stock in trade, which is ultimately convertible into cash. Okay, and what are the verification procedure which is being followed by an auditor in verifying the stock in trade. Okay, ಆಡಿಟರು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡಿಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿ. Okay, so next, thank you students.